Hello everyone, welcome to Kartika IAS Academy. Let's see the current affairs. The first topic is Mars early water may be trapped in its crust. Okay, here a recent study is saying that the water on the Mars might have been trapped in the crust. Okay, till now it was believed that whatever water available on the Mars is escaped into the space. Okay, we all know that Mars had certain amount of water in the past. Like some billions of years ago, water existed on Mars. How can we tell this? Because there are traces of water. ఓకే మన క్రియేటర్స్లో అక్కడ చూస్తే లేక్స్ ఉన్నాయి, అవి డ్రై అయిపోయినట్లుగా ఇలా మనకి ట్రేసెస్ అయితే ఉన్నాయి. సో ఏంటి అక్కడ వాటర్ అయితే ఉందన్న విషయం తెలుసు, అంటే ఒకప్పుడు వాటర్ ఉండేది, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ నౌ. ఇప్పుడు అక్కడ అంతా కూడా డ్రై అయిపోయింది. ఓకే, అయితే ముందంతా ఏమనుకునేవారు, వాటర్ ఏదైతే ఉందో ఇట్ మైట్ హ్యావ్ ఎస్కేప్డ్ ఇన్ టు ద స్పేస్. ఓకే, నౌ దే ఆర్ సేయింగ్ దాట్ some amount of water is trapped in its crust. Okay, so we'll see how they are saying this, like based on which evidences they are saying that water is trapped in the crust. Liquid water disappeared Liquid water disappeared from the surface of Mars 3 billion years ago. Okay, more than 4 billion back it was formed, Mars planet. But అప్పుడు వాటర్ అనేది ఉండేది, అండ్ విత్ ఇన్ 1 billion years, అంటే ఆఫ్టర్ 1 billion years ద అంటే ఆల్మోస్ట్ 1 billion, నాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ 1 billion years, అలా అరౌండ్ 1.5 billion years తర్వాత ఏమైంది, వాటర్ ఏదైతే ఉందో అదంతా కూడా డిసపియర్ అయిపోయింది. అంటే ఏంటి, ఆల్మోస్ట్ 3 years ago ద వాటర్ ఆన్ ద Mars disappeared, leaving traces of innumerous rivers and deep oceans on the red planet. Okay, how can we say that water used to exist in that planet? Based on the traces of innumerous rivers. It means it's not a single river, there were so many rivers whose traces are left out, and even deep oceans were there. These are the traces which we are finding on the red planet. Based on that, it's concluded that water used to exist on the planet billions of years ago. The water which was so far thought to be have escaped into space might be trapped in the minerals of its crust. ఇప్పుడు వరకు ఏదైతే స్పేస్లో మొత్తం వెళ్ళిపోయింది వాటర్ అనుకున్నామో, certain amount of the water is trapped in the minerals of the crust. This was said by a new study. Beneath its arid and cold shell lies most of its early water, anything between 30 to 99%. ఎగ్జాక్ట్గా ఎంత పర్సెంట్ ఉందని చెప్పలేం, కానీ 30 to 99% ఎంతో కొంత వాటర్ డెఫినెట్గా ప్లానెట్ తాలూకా షెల్లోని, అంటే దాని క్రస్ట్లోని ఉండింది అని మాత్రం చెప్తున్నారు. ద రీసెర్చ్ టీమ్ ఫ్రమ్, ఎవరు చేశారు ఇది, మనకి రీసెర్చ్ ఎవరు చెప్పారు ఇది చేసి అంటే, ద రీసెర్చ్ టీమ్ ఫ్రమ్ కాలిఫోర్నియా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ క్యాల్టెక్ అండ్ నాసాస్ జెట్ ప్రపల్షన్ ల్యాబొరేటరీ JPL found that around 4 billion years ago Mars was home to enough water to have covered the whole planet in an ocean about 100 to 1500 meters deep. ఓకే, ఏదైతే చెప్తున్నారు కదా, ఒక సింగిల్ ఓషన్ టైప్లోని ఆ ప్లానెట్ అంతని కూడా కవర్ చేసి ఉండే అంత వాటర్ ఉంది అని చెప్పి ఈ ఇన్స్టిట్యూట్ వాళ్ళు స్టడీ చేసి చెప్తున్నారు. ఓకే, అయితే ఆ డీప్ ఎంత డీప్ ఉందంట ఓషన్ది, 100 to 1500 meters డీప్, అంటే దిస్ ఇస్ అ రేంజ్ విచ్ ది హ్యావ్ గివెన్, ఇంత మధ్యన ఉండొచ్చు దాని డెప్త్ అని చెప్తున్నారు. ఈ వాల్యూమ్ రఫ్లీ ఈక్వల్ టు హాఫ్ ఆఫ్ ద ఎర్త్స్ అట్లాంటిక్ ఓషన్. మనది ఏదైతే అట్లాంటిక్ ఓషన్ ఉందో దాంట్లో హాఫ్ సైజ్ ఉండొచ్చు ఆ ఓషన్ అని చెప్పి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు. యాజ్ ఐ హ్యావ్ టోల్డ్ యూ, ఎవరి ఇచ్చారు మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది నాసా వాళ్ళు ఇచ్చారు. సైంటిస్ట్ అసోసియేటెడ్ విత్ దిస్ రీసెర్చ్ ఫండెడ్ బై ద నేషనల్ ఏరోనాటిక్స్ అండ్ స్పేస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. They came to a conclusion after analyzing based on the data which they got. ఇప్పుడు చాలా ఇయర్స్, ఒక 2-3 సంవత్సరాలు బట్టి చేసింది ఇది కాదు, పాస్ట్ మిషన్స్ అన్నింటిలోని మార్స్కి సంబంధించి వాళ్ళు ఏదైతే డేటాను కలెక్ట్ చేసుకున్నారో, బేస్డ్ ఆన్ దాట్ దే స్టడీడ్ అండ్ దే కంక్లూడెడ్ దాట్ the water is not escaped into the space. Certain amount of the water is trapped in the minerals of the rocks. అంటే క్రస్ట్లో ఏదైతే రాక్ ఫామ్లోనే కదా ఉంటుంది, ఏవైతే మినరల్స్ ఉన్నాయో అందులో ట్రాప్ అయి ఉండొచ్చు అని చెప్తున్నారు. డేటా ఫ్రమ్ నాసాస్ MAVEN, మార్స్ అట్మాస్ఫియర్ అండ్ వాలటైల్ ఎవల్యూషన్ మిషన్. MAVEN అంటే ఏంటి, మార్స్ అట్మాస్ఫియర్ అండ్ వాలటైల్ ఎవల్యూషన్. MAVEN mission and the European Space Agency's Mars Express orbiter revealed that at the rate water disappears from the red planet's atmosphere. ఏమేం చెప్పారు ఈ రెండు మిషన్ ద్వారా, what we got to know,
ద రేట్ అట్ విచ్ ద వాటర్ ఆన్ ద రెడ్ ప్లానెట్ డిసపియర్డ్, అంటే ఎంత ఫాస్ట్గా ఎన్ని రోజులకి అది డిసపియర్ అయింది అన్నది చెప్పారు, దానికి కావాల్సిన డేటా అన్నది చెప్పారు. మార్స్ వుడ్ హ్యావ్ లాస్ట్ ఏ గ్లోబల్ ఓషన్ ఆఫ్ వాటర్ ఓన్లీ అబౌట్ 10 to 82 feet deep over the course of 4.5 million years. 4.5 billion yearsలోని అది ఇంత టైం పీరియడ్లో ఎంత ఓషన్ అన్నది వాళ్ళు డిసపియర్ అయి ఉండొచ్చు అని చెప్తున్నారు. 10 to 82 feet. వాట్ కుడ్ బి ద పాసిబుల్ రీజన్స్? ఓకే, అంటే ఎలా చెప్తున్నారు ఇక్కడ వాటర్ ట్రాప్ అయి ఉన్నది అన్నదానికి వాళ్ళు ఎలా చెప్తున్నారు? మనం ఫస్ట్ హైడ్రోజన్ కోసం చూద్దాం. హైడ్రోజన్ మాలిక్యూల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవన్నీ కూడా ఈక్వల్గా ఉండవు. అంటే ఏంటి, కొన్ని హైడ్రోజన్ మాలిక్యూల్స్ చాలా హెవీగా ఉంటాయి, కొన్ని మాలిక్యూల్స్ చాలా లైట్గా ఉంటాయి. లైట్గా ఉన్నవి ఈజీగా ఎస్కేప్ అవడం అనేది ఈజీ. అండ్ సెకండ్ థింగ్, ఇలాగ స్పేస్ నుంచి మార్స్ స్పేస్లోకి వాటర్ మాలిక్యూల్ అన్నది ఏదైతే ఉందో అది డిసపియర్ అయిపోయాయని ఎలా చెప్తున్నారు? బికాస్ మార్స్ తాలూకా గ్రావిటీ తక్కువ. ఓకే, మార్స్ గ్రావిటీ తక్కువ అండ్ ఈవెన్ బికాస్ ఆఫ్ ద సోలార్ విండ్ ఏమైంది, ఏదైతే వాటర్ మాలిక్యూల్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా స్పేస్లోకి వెళ్ళిపోయాయి, స్పేస్లో ఎస్కేప్ అయ్యాయి అని చెప్పారు. దిస్ ఇస్ వాట్ వీ హ్యావ్ లెర్న్ టిల్ నౌ. ఇప్పుడు వరకు ఈ విధంగానే తెలుసు, బట్ ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నారు, మొత్తం స్పేస్లోకి వెళ్ళిపోలేదు వాటర్, చాలా అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ లోపల ట్రాప్ అయి ఉందని కూడా చెప్తున్నారు. దీనికి రీజన్స్ ఇప్పుడు చూద్దాం, సరేనా? యాజ్ ఐ హ్యావ్ టోల్డ్ యూ, హైడ్రోజన్ మాలిక్యూల్స్ అనేవి ఎలా ఉన్నాయి, కొన్ని లైట్గా ఉంటాయి, కొన్ని హెవీగా కూడా ఉంటాయి. ఓకే, నాట్ ఆల్ ద హైడ్రోజన్ మాలిక్యూల్స్ ఇన్ వాటర్ ఆర్ ఈక్వల్. వైల్ ఏ మెజారిటీ ఈజ్ లైట్ అండ్ కెన్ ఎస్కేప్ ద ప్లానెట్స్ గ్రావిటీ అండ్ మూవ్ ఇన్ టు స్పేస్. ఓకే, కొన్ని ఏంటి ఆల్రెడీ ప్లానెట్ గ్రావిటీ చాలా తక్కువ, ఇంకా ఇవి కూడా చాలా లైట్గా ఉండడం వల్ల మాలిక్యూల్స్ ఏంటి ఈజీగా ఎస్కేప్ అయ్యి స్పేస్లోకి వెళ్ళిపోతున్నాయి. ఏ టైనీ పార్ట్ ఈజ్ హెవీ హైడ్రోజన్. హెవీ హైడ్రోజన్ అంటే ఏంటి, 2H అనుకోండి. ఓకే, ఈ హెవీ హైడ్రోజన్ని ఏమని పిలుస్తారు? డ్యూటేరియం. ఓకే, దట్ ఈస్ మోర్ లైక్లీ టు లింగర్ ఇన్ ద అట్మాస్ఫియర్. ఇట్ విల్ స్టే ఇన్ ద అట్మాస్ఫియర్, ఇట్ విల్ నాట్ లీవ్ ద అట్మాస్ఫియర్ అండ్ ఎస్కేప్ ఇన్ టు ద స్పేస్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ హెవియర్. The ratio of hydrogen to deuterium in the Martian atmosphere was already known to the scientists. Scientists కి ఆల్రెడీ తెలుసు అక్కడ ఎంత డ్యూటేరియం ఉంది, ఎంత హైడ్రోజన్ ఉంది, దాని రేషియో అన్నదన్నమాట. హైడ్రోజన్, లైట్ హైడ్రోజన్ అండ్ హెవీ హైడ్రోజన్కి మధ్యన ఉన్న రేషియో ఏంటి అన్నది ఇట్స్ ఆల్రెడీ నోన్ టు ద సైంటిస్ట్. వాళ్ళు చెప్పిన దాని ప్రకారం ఏంటి, ఇఫ్ ఆల్ ద వాటర్ ఆన్ మార్స్ ఎస్కేప్డ్ ఇన్ టు ద స్పేస్ త్రూ ఇట్స్ అట్మాస్ఫియర్, the amount of deuterium in the atmosphere would be a lot more than it currently is. అంటే ఏంటి, మొత్తం ఏదైతే హైడ్రోజన్ ఉందో, మొత్తం ఏదైతే వాటర్ ఉందో, ఇఫ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ ఎస్కేప్డ్ ఇన్ టు ద స్పేస్, ఏమై ఉండాలి అప్పుడు, కింద ఉన్న డ్యూటేరియం ఏదైతే అట్మాస్ఫియర్లో ఉందో, ఏదైతే ఎస్కేప్ అవ్వలేదో అది చాలా ఎక్కువగా ఉండాలి. ఇప్పుడున్న క్వాంటిటీ కంటే ఇంకా చాలా ఎక్కువ ఉండాలి. బట్ అంత లేదు. ఇట్ మీన్స్ దట్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ నాట్ ఎస్కేప్డ్ ఇన్ టు ద స్పేస్, ఇంకా కొంత లోపలే ట్రాప్ అయి ఉంది. Every hydrogen atom consists one proton within its nucleus, but some possess an extra neutron. ఓకే, ఇది ఏంటి యాక్చువల్గా, మనం ఏదైతే డ్యూటేరియం హెవీగా ఉంటుందని చెప్పాం కదా, లైట్ దానికి డిఫరెన్స్ ఏంటి అని చూద్దాం. ఎవ్రీ హైడ్రోజన్ ఆటమ్ కంటైన్స్ వన్ ప్రోటాన్ విత్ ఇన్ ఇట్స్ న్యూక్లియస్, బట్ సమ్ పొసెస్ అన్ ఎక్స్ట్రా న్యూట్రాన్ ఫార్మింగ్ యాన్ ఐసోటోప్ నోన్ యాజ్ డ్యూటేరియం. సో డ్యూటేరియం అన్నది ఏంటది, హైడ్రోజన్ తాలూకా ఐసోటోప్, కాకపోతే ఏంటి దీంట్లో ఒక ఎక్స్ట్రా న్యూట్రాన్ అనేది ఉంటుంది. రెగ్యులర్ హైడ్రోజన్ ఎస్కేప్స్ ఫ్రమ్ ఏ ప్లానెట్స్ గ్రావిటీ మోర్ ఈజీలీ దాన్ హెవియర్ డ్యూటేరియం. ఏదైతే హెవీగా ఉందో ఆ హైడ్రోజన్ అన్నది ఈజీగా ఎస్కేప్ అవ్వలేదు. ఏవైతే లైట్ హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా స్పేస్లోకి ఎస్కేప్ అయిపోయి వెళ్ళిపోతాయి. బై కంపేరింగ్ లెవెల్స్ ఆఫ్ లైటర్ హైడ్రోజన్ అండ్ హెవియర్ డ్యూటేరియం ఆటమ్స్ ఇన్ ద మార్షియన్ శాంపిల్స్, researchers can estimate how much regular hydrogen the red planet might have lost over time. సో ఇప్పుడు ఏంటి, మనకి రెండు ఉన్నాయి, ఒకటి లైట్ హైడ్రోజన్ అండ్ హెవీ హైడ్రోజన్. హెవీ హైడ్రోజన్ ఏమంటారు, డ్యూటేరియం. ఈ రెండు శాంపిల్స్ని రీసెర్చ్ చేయడం వల్ల వాళ్ళు ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయగలిగారు, రెగ్యులర్గా ఎంత హైడ్రోజన్ అన్నది లూజ్ అయి ఉంటుంది ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం. ఇప్పుడు ఎంత దగ్గర మనం ఇప్పుడు 3 million years బ్యాక్ వరకు మాట్లాడుకుంటున్నాం కదా, సో ఈ పీరియడ్లో ఎంత హైడ్రోజన్ అన్నది లూజ్ అయి ఉంటుంది అన్నది ద సైంటిస్ట్ ఆర్ అసెసింగ్. Since each water molecule is made of 2 hydrogen atoms and 1 oxygen, ఇది మనందరికీ తెలుసు కదా, ఏంటి వాటర్ అంటే H2O అంటే ఏంటి, 2 hydrogen molecules ఇంకా ఒక ఆక్సిజన్ ఆటమ్, 2 hydrogen atoms ఇంకా ఒక ఆక్సిజన్ ఆటమ్. These estimates of Martian hydrogen loss therefore reflect how much Martian water has disappeared. ఇది క్యాలిక్యులేట్ చేయడం వల్ల వాళ్ళకి ఎంత వాటర్ అనేది డిసపియర్ అయింది అన్నది దే ఆర్ ఏబుల్ టు క్యాలిక్యులేట్. బేస్డ్ ఆన్ దట్ దే విల్ టెల్ ఎంతైతే వాటర్ ప్రెసెంట్ ఉండేదో అక్కడ ఒకప్పుడు అది మొత్తం అంతా కూడా డిసపియర్ అయిందా లేదా అన్నది వాళ్ళు స్టడీ చేయగలుగుతున్నారు.
As solar radiation broke water on Mars apart into hydrogen and oxygen molecules. ఏదైతే ఇప్పుడు H2O అని చెప్పి మనం చెప్పుకున్నామో దాన్ని ఎలా సెపరేట్ అయింది మరి అది? బికాస్ ఆఫ్ ద సోలార్ రేడియేషన్. సోలార్ రేడియేషన్ వల్ల ఏమైంది? హైడ్రోజన్ అండ్ ఆక్సిజన్గా వాటర్ మాలిక్యూల్ సెపరేట్ అయిపోయింది. అప్పుడు హైడ్రోజన్ ఏమైంది? ఇట్ ఎస్కేప్డ్ ఇన్ టు ద స్పేస్. లైటర్ వన్నీ ఎస్కేప్ అయ్యాయి, హెవియర్ వన్నీ కూడా అట్మాస్ఫియర్లోనే ఉండిపోయాయి. ఇప్పుడు ఇదంతా ఒక క్లూ. ఏంటి? హైడ్రోజన్ అండ్ డ్యూటేరియంకి సంబంధించి చూసింది ఒక క్లూ అనమాట. టు సే దట్ ఆల్ ద వాటర్ ఈస్ నాట్ ఎస్కేప్డ్ ఇన్ టు ద స్పేస్. సెకండ్ వన్, ద సెకండ్ క్లూ కేమ్ ఫ్రమ్ స్టడింగ్ మార్షియన్ రెగోలిత్. ఓకే, అక్కడ ఏవైతే చిన్న చిన్న స్టోన్స్ ఉంటాయో వాటిని స్టడీ చేయడం వల్ల కూడా ఇంకొక క్లూ తెలిసింది. ఏంటి? విచ్ ఈస్ ద లూజ్ ఎర్త్ అండ్ రాక్స్ దట్ కవర్ ద ప్లానెట్ సర్ఫేస్. ఓకే, లూజ్ ఎర్త్ అంటే ఇక్కడ మన ఎర్త్ అని కాదు, సాయిల్ టైప్ అనుకోండి. ఓకే, ఏదైతే అక్కడ చిన్న చిన్నగా మట్టి అండ్ ఏదైతే రాక్స్ ఉన్నాయో వాటిని స్టడీ చేశారు. ఓకే, క్లే అండ్ అదర్ హైడ్రేటెడ్ మినరల్స్ ఫార్మ్ వెన్ వాటర్ ఇంటరాక్ట్స్ విత్ రాక్స్. ఓకే, క్లే ఫామ్లో ఉండేది అంటే మెత్తగా తడి టైప్లోని ఉండే క్లేలా ఉండేది ఏదైతే ఉంటుందో విచ్ ఇస్ వెరీ సాఫ్ట్. ఓకే, అలా ఎప్పుడు ఫామ్ అవుతుంది? ఎప్పుడైతే అది వాటర్తో ఇంటరాక్ట్ అవుతున్నాయి రాక్స్, ఆ టైంలోనే ఇవి ఫామ్ అవుతాయి. ఓకే, ద స్టడీ ఫౌండ్ వైడ్ స్ప్రెడ్ హైడ్రేటెడ్ మినరల్స్. బట్ అక్కడ చాలా ఎక్కువగా హైడ్రేటెడ్ మినరల్స్ ఉన్నాయి. సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఏ క్లూ దాట్ ద క్రస్ట్ ఈస్ హ్యావింగ్ వాటర్. ఓకే, అక్కడ దానిపైన క్రస్ట్ అంతా కూడా చూస్తే మనకి ఏం కనిపిస్తుంది? అక్కడ రెగోలిత్ ఎక్కువగా ఉంది. దాని అర్థం ఏంటి? అది కూడా ఒక క్లూగా వాళ్ళు అనుకుంటున్నారు అనమాట. వాటర్ అన్నది కింద ట్రాప్ అయి ఉండవచ్చు. బికాస్ డ్యూ టు ద ఇంటరాక్షన్ విత్ ద వాటర్ దీస్ రాక్స్ ఆర్ టర్న్డ్ ఇన్ టు రెగోలిత్. ఏదైతే సాఫ్ట్ క్లే టైప్లో ఉందో ఆ క్లే టైప్లో ఉంది అంటే డెఫినెట్గా అది వాటర్తో ఇంటరాక్ట్ అయి ఉండొచ్చు అని చెప్పి అనుకుంటున్నారు. నెక్స్ట్ టాపిక్, ఎన్విసేజ్డ్ ఫర్ ఇయర్ చంద్రయాన్-2 ఆర్బిటర్ లైక్లీ టు లాస్ట్ 7 years. ఓకే, ద లైఫ్ ఆఫ్ ఇదేంటి? దేనికోసం చంద్రయాన్-2? ఏదైతే మనకు అందరికీ తెలుసు కదా. ఏంటి? ఫస్ట్ మనం అది హోప్ఫుల్లీ వెళ్ళి పర్ఫెక్ట్గా ల్యాండ్ అవ్వాలని ప్లాన్ చేసాం. బట్ మనం అనుకున్న విధంగా వెళ్ళైతే అది ల్యాండ్ అవ్వలేదు. అదొక చిన్న డిసప్పాయింట్మెంట్ అయితే ఉండేది అది. ఓకే, బట్ మిగతా చాలా కూడా అది ఏ విధంగా అనుకున్నామో ఆ టార్గెట్స్, గోల్స్ని అయితే అది అచీవ్ చేసింది. సో ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ ఏంటి అంటే యాక్చువల్లీ ఇట్ ఈస్ ప్లాన్ ఫర్ ఎ ఇయర్ టు స్టే దేర్, బట్ నౌ దే ఆర్ సేయింగ్ దట్ ఇట్ మే స్టే దేర్ ఫర్ ఓవర్ 7 years. అంటే ఏంటి? మనం ఎంతైతే లైఫ్ ఎక్స్పెక్టెన్సీ పెట్టుకుంటామో దానికంటే ఎప్పుడూ కూడా మన ఇస్రో పంపించినవి ఇంకా ఎక్కువే పర్ఫార్మెన్స్ చేస్తాయి, ఎక్కువ రోజులే పర్ఫార్మెన్స్ చేస్తాయి అనమాట. సో ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్తున్నారు? చంద్రయాన్-2 కోసం చెప్తున్నారు. అండ్ ఇట్ మే లాస్ట్ ఫర్ 7 years అని చెప్తున్నారు. ద లైఫ్ ఆఫ్ ద ఆర్బిటర్ ఆఫ్ చంద్రయాన్-2 వాజ్ ఇనిషియల్లీ ఎన్విసేజ్డ్ ఫర్ ఎ ఇయర్, బట్ ద ఇస్రో ఎక్స్పెక్ట్స్ ఇట్ టు లాస్ట్ ఫర్ 7 years. ఓకే, ఇది కూడా ఏంటి? యూనియన్ మినిస్టర్ జితేంద్ర సింగ్ చెప్పారనమాట. ఇవి ఏంటంటే వీళ్ళకి క్వశ్చన్స్ ఏవైతే అడుగుతూ ఉంటారో దానికి రెస్పాన్స్గా వాళ్ళు ఏం పర్ఫార్మెన్స్ చేశారు అన్న దానికి ఆన్సర్ ఇస్తూ ఉంటారనమాట. ఓకే, దాంట్లోంచి తీసుకున్న ఆర్టికల్ ఇది. సో యూనియన్ మినిస్టర్ని అడిగిన క్వశ్చన్ కానీ ఏం చెప్పారు? ఏదైతే చంద్రయాన్-2 పంపించారో అది 1 year అని చెప్పి ఎక్స్పెక్ట్ చేశారు, బట్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు సర్వైవ్ ఫర్ 7 years అని చెప్తున్నారు. చంద్రయాన్-2 వాజ్ ఎ హైలీ కాంప్లెక్స్ మిషన్ టు డెవలప్ అండ్ డెమాన్స్ట్రేట్ ద కీ టెక్నాలజీస్. ఏంటి? దట్స్ నాట్ ఏ ఈజీ వన్. ఇది చాలా కాంప్లెక్స్ మిషన్ అండ్ ఇట్ హ్యాస్ టు డెమాన్స్ట్రేట్ ద కీ టెక్నాలజీస్. ఓకే, టు డెవలప్ అండ్ డెమాన్స్ట్రేట్ ద కీ టెక్నాలజీస్ ఇట్ ఈస్ ఏ కాంప్లెక్స్ మిషన్. ఇది అంత ఈజీగా మిషన్ కాదు అని చెప్తున్నారు. దేనికి ఇది యాక్చువల్గా ఎందుకోసం పంపించాం మనం? వి ఆల్ నో చంద్రయాన్-1, చంద్రయాన్-2 అన్న దేనికోసం పంపించాం? టు స్టడీ ద మూన్ మీదకి పంపించాం వీటిని. ఓకే, ఇంకా నెక్స్ట్ ఇంకా పంపించబోయేది ఏంటి మనం? చంద్రయాన్-3. యాక్చువల్గా అది అయి ఉండాలి, బట్ due to the COVID it is delayed. Okay, soon it will be sent. Next, Chandrayaan-2 was highly complex mission to develop and demonstrate the key technologies for end-to-end lunar mission capability. ఏంటేంటి ఇంకా? ఇంక్లూడింగ్ సాఫ్ట్ ల్యాండింగ్ అండ్ రోవింగ్ ఆన్ ద లూనార్ సర్ఫేస్. మనం ఒక ఏదైనా సరే చదువుతున్నప్పుడు శాటిలైట్ కోసం దాన్ని రోవర్ ఏంటి, దాన్ని ల్యాండర్ ఏంటి, అవి కూడా మనం తెలుసుకోవాలి. ఇవి ఆల్రెడీ నేను మీకు చంద్రయాన్-3 కోసం చెప్తున్నప్పుడు గో బ్యాక్ అండ్ లాస్ట్ మంత్ ఇచ్చిన కరెంట్ అఫైర్స్లో చూడండి. అక్కడ నేను వై చంద్రయాన్-3 ఈజ్ డిలేడ్ అని చెప్పేసి ఒక ఆర్టికల్ చెప్పాను. అందులో నేను మీకు చంద్రయాన్-2 కోసం 1 కోసం కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. అవన్నీ ఒకసారి మళ్ళీ రివైజ్ చేయండి. నెక్స్ట్, అబౌట్ ద మిషన్. ద మిషన్ కంప్రైజ్డ్ అండ్ ఆర్బిటర్, ల్యాండర్, రోవర్. ఓకే, అయితే ప్రతిదానికి కూడా ఆర్బిటర్ ఉండాలని లేదు. ల్యాండర్ అండ్ రోవర్ కామన్, బట్ ఆర్బిటర్ అనేది ప్రతిదానికి కూడా ఉండాలని లేదు. ఓకే, ద మిషన్ కంప్రైజ్డ్ అండ్ ఆర్బిటర్, ల్యాండర్ అండ్ రోవర్. ప్లాన్ 2 మొన్న నేను మీకు చెప్తున్నప్పుడు కూడా చెప్పాను చూడండి.
ఎవరు యూఏఈ వాళ్ళు పంపించింది చెప్పాను, యూఎస్ఏ వాళ్ళు పంపించింది చెప్పాను, చైనా వాళ్ళు పంపించినవి కూడా మీకు నేను చెప్పాను మార్స్ మీదకి. అప్పుడు ఏం చెప్పాను, ఒకటేమో ఆర్బిటర్ ఉంది, ఇట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ టు ల్యాండ్ దేర్, ఇట్ ఈస్ జస్ట్ ఆర్బిట్ అరౌండ్ ద మార్స్ అండ్ ఇట్ విల్ స్టడీ అబౌట్ ద మార్షియన్ అట్మాస్ఫియర్ అని చెప్పాను. తర్వాత చైనా వాళ్ళు పంపించిన దానికోసం నేను ఏం చెప్పాను, ఇట్ హ్యాస్ ఎ ల్యాండర్ అండ్ ఈవెన్ ఆర్బిటర్, రెండు కూడా అది వెళ్ళి అక్కడ సర్ఫేస్ని కూడా స్టడీ చేస్తుంది అండ్ ఆర్బిట్ కూడా చేసి మార్షియన్ అట్మాస్ఫియర్ని కూడా స్టడీ చేస్తుందని చెప్పాను. ఓకే, నెక్స్ట్ యూఎస్ఏ వాళ్ళు పంపించిన దానికోసం, నాసా వాళ్ళు పంపించిన దానికోసం మనం ఏం చెప్పాము, ఇట్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ గోయింగ్ టు ల్యాండ్ దేర్, వెళ్ళిన వెంటనే అది ల్యాండ్ అవుతుందని చెప్పాము పర్సెవరెన్స్ కోసం చెప్తున్నప్పుడు. ఓకే, హోప్ కోసం చెప్తున్నప్పుడు ఏం చెప్పాను, యూఏ వాళ్ళది అది ఓన్లీ తిరుగుతుంది, ఆర్బిట్ చేస్తుంది, ఇట్ నాట్ గోయింగ్ టు ల్యాండ్. ఓకే, టియాన్వన్ ఏదైతే చైనా వాళ్ళు పంపించింది ఉంది దానికోసం ఏం చెప్పాను, ఇట్ విల్ గో అండ్ ఆర్బిట్ అండ్ తర్వాత కొన్ని రోజులకి అది ల్యాండ్ కూడా అవుతుంది, లైక్ జూన్ జూలైకి ఎప్పుడు ఎక్స్పెక్ట్ చేశారు, ఇట్ విల్ ఈవెన్ ల్యాండ్ అని కూడా చెప్పాను. అంటే ఏంటి, ఒక్కొక్క మిషన్కి ఒక్కొక్క పర్పస్ ఉంటుంది. ఇది ఏంటంటే ప్రతి మిషన్కి వెళ్తున్నారంటే అందరికీ ఆర్బిటర్ ఉండాలి, ల్యాండర్ ఉండాలి, అలా ఏమీ లేదు. ఓకే, కొందరు ఓన్లీ ఆర్బిట్ చేయడానికి పంపిస్తారు, కొందరు ల్యాండ్ అయ్యి అక్కడ ప్లానెట్ మీద ఆ సర్ఫేస్ని స్టడీ చేయడానికి కొందరు పంపిస్తారు, కొందరు రెండు పర్పస్ ఫుల్ఫిల్ చేయడానికి కూడా పంపిస్తారు. మన చంద్రయాన్ 2 ఏదైతే ఉందో దీంట్లో ఏమేమి ఉన్నాయి, ఆర్బిటర్ ఉంది, ల్యాండర్ ఉంది అండ్ రోవర్ కూడా ఉంది. ఓకే, ప్లాన్ టు ల్యాండ్ ఆన్ ద సౌత్ పోల్ ఆఫ్ ద మూన్. ఎక్కడికి పంపించారు, ఇది సౌత్ పోల్ ఆఫ్ ద మూన్కి పంపించారు. When it was launched on July 22nd, 2019. However, the lander Vikram hard landed on September 7, 2019, crashing India's dream to become the first nation to successfully land on the lunar surface in its maiden attempt. ఓకే, అనుకున్నట్లుగా మనం వెంటనే వెళ్ళి అది మనం ఏ విధంగా అనుకున్నా ఆ విధంగా ఇది అక్కడ ల్యాండింగ్ అనేది అవ్వలేదు, బట్ అట్ లాస్ట్ తర్వాత వెళ్ళి దాన్ని పర్పస్ ఏదైతే పంపించామో ఇట్ ఈస్ ఫుల్ఫిల్లింగ్ ఆల్ ద ఎయిమ్స్. ఓకే, the other objectives of the mission have been significantly attained. The mission has accomplished the objective of expanding lunar scientific knowledge through detailed study of topography, mineralogy, surface chemical composition, thermophysical characteristics and tenuous lunar atmosphere, లీడింగ్ టు ఏ బెటర్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ ద ఆరిజిన్ అండ్ ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ ద మూన్. ఎందుకోసం మనం మూన్ మీదకి ఇవన్నీ పంపిస్తున్నాం, అది ఏ విధంగా అది ఎవల్యూషన్ అనేది జరిగింది, మూన్ ఏ విధంగా ఫామ్ అయింది, దాని ఆరిజిన్ ఏంటి అన్నది స్టడీ చేయడం కోసం. మనకి మూన్కి ఏమైనా రిలేటెడ్ ఉందా, ఓకే, వాజ్ ఇట్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ ఎర్లియర్, ఓకే, ఇవన్నీ అంటూ ఉంటారు కదా, ఎర్త్ నుంచే మూన్ కూడా సెపరేట్ అయింది, ఇలా ఫామ్ అయింది అవన్నీ కూడా. సో ఏమి రిలేషన్ ఏంటి, అక్కడ ఉన్న రాక్కి మనకున్న రాక్కి కానివ్వండి, అవన్నీ కూడా సంబంధం ఏంటి, అక్కడ ఉన్న వాటర్ ఏమైనా ఉందా, అవన్నీ కూడా స్టడీ చేయడానికి పంపిస్తారు. ఓకే, in August last year, the Sarabhai crater, okay, this is the name given to the crater. Crater అంటే తెలుసు కదా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం మూనే తీసుకుందాం, ఇక్కడ నుంచి మనం చూస్తున్నప్పుడు we will find some patches on the moon. ఓకే, దే ఆర్ నథింగ్ బట్ క్రేటర్స్. క్రేటర్స్ అంటే ఏంటి, డీప్ డిప్రెషన్స్, పెద్ద గోయిలా పడుతుంది అనమాట. జనరల్గా ఎప్పుడైనా ఎలా పడుతుందంటే, ఒక ప్లానెట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం, దాని మీద క్రేటర్స్ అన్నవి ఎలా ఫామ్ అవుతాయంటే, వెన్ సమ్ ఆఫ్ ద ఫారెన్ ఆబ్జెక్ట్, ఓకే, ఏదైనా సరే స్పేస్లో ఉన్న వేరే ఆబ్జెక్ట్ వచ్చి దాన్ని హిట్ చేసినప్పుడు, లేకుంటే ఇప్పుడు లైక్ సే దిస్ ఇస్ ఎర్త్, పైనుంచి ఏదో ఒక ఆబ్జెక్ట్ వచ్చి స్పేస్ నుంచి ఎర్త్ మీద పడింది, ఏమవుతుంది, బికాస్ ఆఫ్ ద స్పీడ్ ఇట్ ఈస్ కమింగ్ అండ్ ఫ్రమ్ లాంగ్ డిస్టెన్స్, వెన్ ఇట్ రీచెస్ ద ఎర్త్ ఇట్ మేక్స్ ఎ డిప్రెషన్ హియర్, అంటే పెద్ద గోయిలా అయిపోతుంది అది పడిన చోట. అప్పుడు అక్కడ ఏం ఫామ్ అవుతుంది, క్రేటర్ అన్న ఫామ్ అవుతుంది. ఇన్ సమ్ క్రేటర్స్ ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ వాటర్ గెట్స్ అక్యుములేటెడ్ అండ్ ద టర్న్ ఇన్ టు లేక్. ఇలా మన ఎర్త్ మీద చాలా లేక్స్ అన్నవి, క్రేటర్ లేక్స్ అన్నవి ఉన్నాయి. సో ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుతున్న క్రేటర్ ఎక్కడ, మూన్ మీద. ఓకే, ఆ క్రేటర్ పేరేంటి, సారాభాయ్ క్రేటర్. దాని పిక్చర్ అనేది క్యాప్చర్డ్ ఇన్ 3D ఇమేజెస్ షోస్ దాట్ ఇట్ హ్యాస్ ఎ డెప్త్ ఆఫ్ అరౌండ్ 1.7 కిలోమీటర్స్. ఆ క్రేటర్ డెప్త్ ఎంత అని చెప్తున్నారు, 1.7 కిలోమీటర్స్ ఉండొచ్చు అని చెప్తున్నారు. Taken from its raised rim and the slope of crater walls is in between 25 to 35 degrees. స్లోప్ ఎలా ఉందంటే లోపలికి ఇలా స్లోప్ అంటారు కదా క్రేటర్, ఆ స్లోప్ ఎంత ఉందంటే 25 to 35 degrees ఉంది. These findings will help space scientists to understand further the process on the lunar region filled with lava. ఓకే, ఇంకా లూనార్ అంటే మూన్ మీద ఏవైతే లావా అవన్నీ కూడా ఫిల్ అయి ఉన్నాయో వాటికి రీజన్ ఏంటి అన్నది కూడా దే విల్ బి అండర్స్టాండింగ్ యూజింగ్ దిస్ పిక్చర్స్. Chandrayaan 2 orbiter has captured images of craters on the moon. So how it is helpful to us? It has captured many pictures related to the craters on the moon. They were Christine Sarabhai's crater after Vikram Sarabhai, father of the Indian space program. So పేరు ఎవరిది పెట్టారు, విక్రమ్ సారాభాయ్ తాలూకా పేరు తీసి దానికి పెట్టారు అనమాట. హూ ఇస్ విక్రమ్ సారాభాయ్? హీ ఈస్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ ద ఇండియన్ స్పేస్ ప్రోగ్రామ్, గుర్తుపెట్టుకోండి. నెక్స్ట్,
ISRO's missions are known to have an enhanced life than what is earlier envisaged. As I have told you, మనం ఒక పర్టికులర్ లైఫ్ స్పాన్ అని చెప్పేసి దాన్ని అనుకుని పంపిస్తాం, బట్ దే వర్క్ మోర్ దాన్ దట్. అంతకంటే వాటికి మనం ఎంతైతే ఫస్ట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేసామో అంతకంటే ఎక్కువ సంవత్సరాలు అది అక్కడికి పైకి వెళ్ళిన తర్వాత వర్క్ చేస్తుంది. ద ప్లాన్ లైఫ్ స్పాన్ ఆఫ్ మార్స్ ఆర్బిటర్ మిషన్ మామ్ మంగళ్యాన్. ఓకే, దిస్ ఇస్ వన్ విచ్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. మనం ఏదైతే మాస్ మీదకి పంపించామో, వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద మిషన్? ఇట్ ఈస్ మార్స్ ఆర్బిటర్ మిషన్. ఇన్ ద షార్ట్ ఫార్మ్ ఇట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ MOM and it is even known as Mangalyaan. Okay, after its insertion into the Mars orbit on September 24, 2014. So మనం ఎప్పుడు పంపించాం మార్స్ మీదకి? 2014 లో పంపించాం. And what was the duration expected, like how much time it is going to function? It was 6 months and it completed on March 24, 2015. 2015 కల్లా మనం అనుకున్న 6 months ఏంటి అన్నది అనుకున్నాం, స్టడీ చేయడానికి అది వెళ్ళే డ్యూరేషన్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోయింది. However, the MOM is still functioning and sending pictures. See, we have sent it in 2014. ఇప్పటికి ఎన్ని ఇయర్స్ అయిందో చూడండి, స్టిల్ ఇట్ ఈస్ సెండింగ్ పిక్చర్స్. 6 months అని ఎక్స్పెక్ట్ చేసింది, స్టిల్ ఇట్ ఈస్ ఫంక్షనింగ్. నెక్స్ట్ టాపిక్ ఈస్ సెకండ్ అట్మాస్ఫియర్ ఫార్మింగ్ ఆన్ ఎర్త్ లైక్ ఎక్సోప్లానెట్. అండ్ ఎక్సోప్లానెట్ నేమ్డ్ ZJ1132. రీసెంట్గా కూడా మనం ఇంకో ఎక్సోప్లానెట్ కోసం తెలుసుకున్నాం. ఏంటది? ఏమని చెప్పాను అప్పుడు నేను? ఒక ఎక్సోప్లానెట్ మీద టెక్టానిక్ యాక్టివిటీస్ అన్నవి కనిపిస్తున్నాయి. జస్ట్ ఐఎమ్ రివైజింగ్ యూ. రీసెంట్గా ఐ థింక్ 2-3 days బ్యాక్ క్లాస్లో నేను చెప్పినట్టున్నాను మీకు. ఒక ప్లానెట్, ఎక్సో ప్లానెట్ ఉంది, దాని మీద టెక్టానిక్ యాక్టివిటీస్ కనిపిస్తున్నాయి. ఫ్లో అన్నది ఒక హెమిస్పియర్ నుంచి ఇంకో హెమిస్పియర్ వైపుకి వెళ్తుంది. అండ్ దట్ ఈస్ టైడల్ లాక్డ్ అని చెప్పాను. టైడల్ లాక్డ్ అంటే ఏంటి? స్టార్ ఏదైతే ఉందో ఒక ఫేస్ ఎప్పుడు ఆ స్టార్ వైపే ఉంటుంది, ఒక ఫేస్ ఏమో దాన్ని ఎప్పుడు కూడా స్పేస్ వైపు ఉంటుంది. అంటే ఏంటి? ఎప్పుడు కూడా ఓన్లీ one face of the planet is going to face the star or get the light, and the other one is always dark and it always faces the space. Similarly, even this exoplanet is tidally locked. Okay, first we'll see what they have studied about this planet and then we'll go back to the concept. An exoplanet named ZJ1132b has gained a second atmosphere. It means earlier when the planet is formed, some atmosphere is formed around the planet. But now, due to various reasons, this atmosphere is disturbed and a new atmosphere is formed around this exoplanet. Now, let's see what are the gases which led to the formation of the second layer of this atmosphere. Okay. How it is formed? It is formed through volcanic activity after losing its original atmosphere. Okay, due to the volcanic activity, how the volcanic activities can change the atmosphere of a planet? When gases, okay, when the heat steam gases oozes out or when they come out of the volcano, they enter into the atmosphere. సో ఏదైతే లోపల ఉన్నాయో అవి బయటికి వచ్చిన తర్వాత గ్యాసెస్ అన్ని ఏం చేస్తాయి? అట్మాస్ఫియర్లో కలిసిపోతాయి. సో ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ అట్మాస్ఫియర్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని అవి మారుస్తాయి. ఓకే, అండ్ మన ఎర్త్ మీద అట్మాస్ఫియర్ ఫామ్ అయినప్పటికీ ఇది వాల్కానిక్ ఎరప్షన్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ రీజన్. మన ఎర్త్లోనే ఏదైతే అట్మాస్ఫియర్లో గ్యాసెస్ అవన్నీ ఫామ్ అయ్యాయో వాటికి కూడా volcanoes play a major role. Okay, similarly here existing atmosphere ni change చేసిన దానికి మెయిన్ రీజన్ ఏమని చెప్తున్నారు ఇక్కడ? ఎక్సోప్లానెట్ కి volcanic activities. Okay, the earth sized rocky exoplanet located 41 light years away from our earth's orbit. ఎంత డిస్టెన్స్ ఉంది మన ఎర్త్ ఆర్బిట్ నుంచి? 41 light years డిస్టెన్స్ లో ఉంది. It orbits a dwarf star and was believed to have hydrogen and helium gases in its atmosphere. Okay, what does it do? It orbits around a dwarf star. ఇంతకు ముందు నేను మొన్న క్లాస్లో చెప్పింది ఏంటి? that star is a red dwarf star and here it is a dwarf star. And it is believed to have, what is it having in its atmosphere? It is having hydrogen and helium gases in its atmosphere before losing it to the intense radiation of the young hot star it orbits. Evidence. How they can say that there is change in the atmosphere of that? The evidence of a new atmosphere was found using the National Aeronautics and Space Administration's Hubble telescope. Hubble telescope ద్వారా వాళ్ళు తీసుకొచ్చిన పిక్చర్స్ నుంచి దాన్ని బట్టి ఏమని కనుక్కున్నారు? Seeing through this Hubble telescope, they have come to a conclusion that the atmosphere of the exoplanet is changed. So what are the new findings? We'll see here. The new atmosphere contains a toxic mix of hydrogen, methane and hydrogen cyanide. It also contains an aerosol haze similar to Earth,
విచ్ ఈస్ ద రిజల్ట్ ఆఫ్ ఫోటోకెమికల్లీ ప్రొడ్యూస్డ్ హైడ్రోకార్బన్. సో ఏమేమి కొత్తగా ఇప్పుడు అక్కడ యాడ్ అయ్యాయి, ఒకటేమో టాక్సిక్ మిక్స్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ మీథేన్ అండ్ హైడ్రోజన్ సైనైడ్, సెకండ్ ఇంకొకటి ఏంటి ఏరోజల్ హేజ్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇది ఎలా ఉందంటే సిమిలర్ టు ఎర్త్. అండ్ వాట్ ఈస్ ద రీజన్ ఫర్ దిస్ ఏరోజల్ హేజ్? డ్యూ టు ద ఫోటోకెమికల్లీ ప్రొడ్యూస్డ్ హైడ్రోకార్బన్స్. They also believe that the planet may have a thin crust that is only a few hundred feet thick. ఓకే, దానికి ఆ ప్లానెట్ తాలూకా క్రస్ట్ ఏదైతే ఉందో అది అలా థిన్గా ఉంటుంది, ఓన్లీ ఫ్యూ 100 feet థిక్ మాత్రమే ఉండవచ్చు, అంటే వెరీ థిన్ క్రస్ట్ అని చెప్తున్నారు. ఆల్సో ద అట్మాస్ఫియర్ ఈస్ గెటింగ్ రిప్లెనిష్డ్ బై గ్యాసెస్ సీపింగ్ త్రూ క్రాక్స్. యాజ్ ఐ హ్యావ్ జస్ట్ టోల్డ్ యూ, వాల్కెనోస్ నుంచి బయటికి ఏ విధంగా అయితే గ్యాసెస్ వస్తాయో ఆ విధంగా క్రాక్స్ వచ్చి, క్రస్ట్ మీద క్రాక్స్ వస్తే వాల్కెనో లోపల మనకి ఎలాగ లావా అవి వస్తుందో లావాతో పాటు స్మోక్, డస్ట్, గ్యాస్ కూడా మనకి బయటికి వస్తాయి అనమాట. ఓకే, సో దీస్ గ్యాసెస్ ఆర్ సీపింగ్ త్రూ ద క్రాక్స్ ఆన్ ద ప్లానెట్ సర్ఫేస్ అండ్ which have molten lava beneath it oozing via volcanic fissures. This is similarly how it happens on our Earth. Now let's see about the planet ZJ1332b. It is similar to Earth in its size, density and age. Ante it might have formed similar to the formation of the Earth. Earth ఏ టైంకి ఫామ్ అయిందో అదే టైంకి ఫామ్ అయి ఉండొచ్చు. And it's similar to the Earth in its density and even in size. Both planets even had a hydrogen dominated atmosphere initially. Even our Earth is hydrogen dominated when it was formed before cooling down. After cooling down, slowly other gases added and our life started when there is enough oxygen on the planet. The data shows that the atmospheric pressure is similar as well. అక్కడ అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెషర్ మనకి ఎంత ఉందో ఎర్త్కి ఎంత ఉందో అది కూడా సిమిలర్గానే ఉంది. సేమ్ అని చెప్పలేము, సేమ్ అంటే ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూ ఉండాలి, సిమిలర్ మన ఎర్త్కి సిమిలర్గానే ఉంది. However, the main difference is that the exoplanet is that its orbits too close to the red dwarf star. ఓకే, ఏ డ్వార్ఫ్ స్టార్ చుట్టూ ఇదైతే తిరుగుతుందో it travels or orbits very close to the star, whereas Earth is at a distance from its star. The planet is tidally locked. One hemisphere always faces the sun, like moon orbits Earth. మనం కూడా అంతే కదా, మన చుట్టూ ఎర్త్ చుట్టూ కూడా మనకి మూన్ ఏ విధంగా తిరుగుతుంది. వి ఆల్వేస్ సీ ఓన్లీ దిస్ ఫేస్ ఆఫ్ ద మూన్. మనకి ఎప్పుడు కూడా మూన్ మీరు ఎప్పుడు చూసినా ఆ మచ్చలు కానివ్వండి, ఏవైతే ప్యాచెస్ కనిపిస్తాయో అవి ఎప్పుడు చూసినా మీకు అవే కనిపిస్తాయి. ఎందుకని? బికాస్ వీ కెన్ ఓన్లీ సీ దిస్ ఫేస్ ఆఫ్ ద మూన్. ఈ బ్యాక్ ఫేస్ని మనం ఎప్పుడు చూడలేదు, ఇది ఎప్పుడు స్పేస్కే ఉంటుంది. ఓన్లీ మనం మూన్ తాలూకు ఒక ఫేస్ని మాత్రమే చూస్తాం. అందుకే మీరు మంత్లో ఎప్పుడు చూసినా దాని మీద ఉన్న ప్యాచెస్ సేమ్ ప్యాచెసే కనిపిస్తాయి మనకి. ఓకే, అండ్ కంప్లీట్స్ వన్ ఆర్బిట్ ఇన్ జస్ట్ ఏ డే. అంటే ఎంత ఫాస్ట్గా తిరుగుతుందో చూడండి. ఇది దాన్ని మూన్ చుట్టూ, దాని సన్ చుట్టూ అది ఎన్ని డేస్ తిరుగుతుంది? ఇన్ జస్ట్ 1 day. And a half with temperature reaching 256 degrees Celsius. Also, the planet experiences another planet's gravitational pull, which leads to fractures in its surface, making it look like a cracked eggshell. ఓకే, ఒకటి ఏంటి, మనకి సన్ తాలూకా వైపు అది అట్రాక్ట్ అవుతుంది కాబట్టి సన్ చుట్టూ తిరుగుతుంది అది. డ్యూ టు ద గ్రావిటేషన్ పుల్ ఆఫ్ ద సన్, ఇట్ ఇస్ ట్రావెలింగ్ టువర్డ్స్ ద అరౌండ్ ద సన్. మన సన్ కాదు, దాని స్టార్ ఏదైతే డ్వార్ఫ్ ఉందో అది డ్వార్ఫ్ స్టార్, దాని చుట్టూ తిరుగుతుంది. అండ్ సెకండ్ థింగ్, ఇంకా అది వేరే ప్లానెట్ తాలూకు గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ కూడా మళ్ళీ ఈ ప్లానెట్ మీద ఉంది. ఓకే, దానివల్ల ఏమవుతుంది, వెన్ అదర్ ప్లానెట్స్ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ ఇస్ దేర్, అంటే ద ప్లానెట్ ఇస్ పుల్లింగ్ this planet towards that. Because of that, there are fractures on the surface of the planet. ఏ విధంగా ఉన్నది ఫ్రాక్చర్స్ అనే దాని సర్ఫేస్ మీద? ఇట్ ఇస్ లుకింగ్ లైక్ ఏ క్రాక్డ్ ఎగ్షెల్. ఎగ్షెల్ అంటే తెలుసు కదా, ఎగ్ తాలూకా పైన ఏదైతే ఏమంటే వైట్ కలర్ ఏదైతే ఉంటుందో అది క్రాక్స్ ఏ విధంగా వస్తే మనకి ఎలా కనిపిస్తుంది? గుడ్డు తాలూకా, గుడ్డు అంటే దాని షెల్ అంతే, దాన్ని ఏమంటారు నాకు తెలీదు. క్రాక్స్ ఏ విధంగా వస్తుందో మనకి ఈ ప్లానెట్ తాలూకా సర్ఫేస్ కూడా అలానే క్రాక్డ్గా కనిపిస్తుంది. These conditions make the planet inhabitable. Okay, due to these reasons, the planet is not suitable for living. Next topic is quad push. Quad అంటే ఏం లేదు, ఆల్రెడీ మనం చాలాసార్లు ఇప్పుడు క్వాడ్ సమ్మిట్ కోసం మాట్లాడుతున్నాం కదా, దానికి జనరల్గా క్వాడ్ అంటే ఏంటి? 4 అన్నట్టు. ఓకే, known as the quadrilateral security dialogue, the quad grouping held its first virtual summit. ఓకే, లాస్ట్ వీక్ అయింది చెప్పాను కదా మీ కరెంట్ అఫైర్స్లో కూడా, ఇండియా ఇస్ గోయింగ్ టు పార్టిసిపేట్ అని చెప్పి. లాస్ట్ వీక్ ఏం జరిగింది? ఫస్ట్ వర్చువల్ సమిట్ జరిగింది. ఇండియా ఈస్ డీపెనింగ్ స్పేస్ టైస్ విత్ ద యుఎస్, జపాన్ అండ్ ఆస్ట్రేలియా. ఎవరితో టైస్ పెంచుకుంటుంది? యుఎస్, జపాన్ అండ్ ఆస్ట్రేలియా, బికాస్ దీస్ 4 are the members of this summit. The other 3 member nations of the group, India,
అదర్ 3 నేషన్స్తోని టైప్ పెంచుకుంటుంది. విల్ సి ఏ ఫీల్డ్స్లోని మనం వాళ్ళతోనే టైప్ అయ్యాము అనేది. నౌ ద ఆర్టికల్లో ఉన్న కీ పాయింట్ ఏంటి? ద 4 countries ప్లాన్ టు ఎస్టాబ్లిష్ అ సిరీస్ ఆఫ్ వర్కింగ్ గ్రూప్స్ దట్ విల్ ఫోకస్ ఆన్ ఏ టాపిక్స్ మీద మాట్లాడుతున్నామని చెప్పాను ఆల్రెడీ. క్లైమేట్ చేంజ్, critical and emergency technologies, working to set technology standards and norms and jointly developing some of the critical technologies of the future. Okay, these are the topics which they have discussed in this summit. Next, first India, నేను ఏమేమి చెప్పాను, ఇంకా మిగిలిన మెంబర్ కంట్రీస్ ఏమేమి చెప్పాను? US, జపాన్ అండ్ ఆస్ట్రేలియా. సో ఒక్కొక్క కంట్రీతో మన రిలేషన్షిప్ ఏంటి అన్నది చూద్దాం. ఇండియా అండ్ US. ద ఇండియన్ స్పేస్ రీసెర్చ్ ఆర్గనైజేషన్ ISRO shipped the S-band synthetic aperture radar to US. ఏం పంపించాం మనం? SAR to US Space Agency, NASA's Jet Propulsion Laboratory. నాసా తాలూకు జెట్ ప్రొపల్షన్ ల్యాబొరేటరీ మనం మన రాడార్ని పంపించాం. యాజ్ ద జాయింట్ నాసా ఇస్రో సార్ మిషన్. దేనికోసం? నాసా ఇస్రో సార్ మిషన్. దీని షార్ట్ ఫామ్ ఏంటి? నిసార్. నిసార్ అంటే ఏ కంట్రీస్ మధ్యన అని అడుగుతారు? ఇండియా అండ్ US. ఓకే, NISAR is a joint collaboration for a dual frequency L and S band SAR for Earth observation. Okay, NISAR will be the first satellite mission to use 2 different radar frequencies. So ఒక్కొక్క ఫ్రీక్వెన్సీకి పంపిస్తాం కదా. సో దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ శాటిలైట్ విచ్ గోయింగ్ టు యూస్ 2 different frequencies. ఒకటి ఏంటి? L band, ఇంకొకటి ఏంటి? S band. దేనికోసం ఇది? టు మెజర్ చేంజెస్ ఇన్ ఆ ప్లానెట్ సర్ఫేస్ less than a centimeter across. Okay, the mission is targeted for launch in 2022. ఎప్పుడు ఈ మిషన్ స్టార్ట్ చేస్తున్నారు? ఎప్పుడు లాంచ్ చేస్తున్నారు? 2022 ఫ్రమ్ ఇస్రో శ్రీహరికోట. మన శ్రీహరికోట నుంచి పంపిస్తున్నారు దీన్ని. ఓకే, ఇది ఎక్కడుంది తెలుసు కదా మీకు? శ్రీహరికోట ఎక్కడుంది? మనకి నెల్లూరు డిస్ట్రిక్ట్, ఆంధ్రప్రదేశ్. నాసా is providing the mission's L-band SAR, a high-rate communication subsystem for science data, GPS receivers, a solid-state recorder and payload data subsystem. ఓకే, ఏమేమి ప్రొవైడ్ చేస్తుంది అంటే నాసా అండ్ ఇస్రో తలకు జాయింట్ మిషన్ అని చెప్పాం కదా. సో వాట్ ఈస్ ద రోల్ ఆఫ్ నాసా అండ్ వాట్ ఈస్ ద రోల్ ఆఫ్ ఇస్రో అని చూద్దాం. సో వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ విచ్ నాసా ఈస్ ప్రొవైడింగ్? ఏ high-rate communication subsystem for science data, GPS receivers, a solid-state recorder and payload subsystem. These are the things being provided by the NASA for this joint mission. ISRO is providing the spacecraft bus, the S-band radar, the launch vehicle and the associated launch services for the mission, whose goal is to make global measurements of the causes and consequences of land surface changes. Okay, and through using this advanced radar imaging. ఓకే, దేనికోసం మీరు అసలు యాక్చువల్గా పంపిస్తున్నారంట? టు మేక్ గ్లోబల్ మెజర్మెంట్స్. ఇందాక చెప్పాను కదా ఆల్రెడీ 1 centimeter అక్రాస్ వరకు కూడా చేస్తున్నారని. ఫర్ ద దేనికోసం ఇది ఏం మెజర్ చేస్తున్నారు? కాజెస్ అండ్ కాన్సిక్వెన్సెస్ ఆఫ్ ల్యాండ్ సర్ఫేస్ చేంజెస్. మనం ఏదైతే ల్యాండ్ సర్ఫేస్ చేంజెస్ చేస్తున్నాం దాని కాజెస్ ఏంటి, దాని ఎఫెక్ట్స్ ఏంటి, తర్వాత వచ్చే ఎఫెక్ట్స్ ఏంటి, ఆ రెండు కూడా స్టడీ చేయడం కోసం పంపిస్తున్నారు. సో హూ ఆల్ ఆర్ వర్కింగ్ ఫర్ దిస్? నాసా అండ్ ఇస్రో. An ISRO-built L and S-band airborne SAR was flown over the United States aboard NASA's aircraft during November to December 2019, and data acquisitions were made in 92 states. Okay, already USAలోని ఒక ఎయిర్క్రాఫ్ట్ పంపించారు. ఎయిర్క్రాఫ్ట్ దాంట్లో పంపించారు. ఏంటి? ASAR. ASAR అంటే ఏంటి ఇక్కడ? L and S-band airborne SAR. అయితే ఈ రాడార్ ఎక్కడ పంపించారు? ఇక్కడ USA దగ్గర పంపించారు. అండ్ ఇది ఆల్రెడీ 2019లో పంపించారు. అండ్ ఇట్ మేడ్ డేటా అక్విజిషన్స్ ఇన్ 92 sites. ASAR రిపీట్ ఫ్లైట్ క్యాంపెయిన్స్ ఆర్ బీయింగ్ ప్లాన్డ్ ఫర్ స్ప్రింగ్ అండ్ సమ్మర్ 2021. మళ్ళీ సేమ్ అదే రిపీట్ చేయడానికి ప్లాన్ చేస్తున్నారు ఇన్ 2021. Both agencies are working for an implementing arrangement to carry NASA's లేజర్ రిఫ్లెక్టోమీటర్ అరే LRA ఇన్ చంద్రయాన్ 3. ఇది ఏంటి అంటే వీళ్ళు ఇంకా చేసేది ఒకటైతే ఇప్పుడు నేను ఏదైతే చెప్పానో SAR కోసం చెప్పాను, ASAR కోసం చెప్పాను, ఇది కాకుండా ఇంకా ఏం వర్క్ చేస్తున్నారు విత్ అంటే ఇండియా అండ్ USA కలిపి చేసేది ఇంకొకటి ఏంటి? దే ఆర్ గోయింగ్ టు మేక్ అరేంజ్మెంట్స్ టు క్యారీ నాసాస్ లేజర్ రిఫ్లెక్టోమీటర్ అరే LRA ఇన్ చంద్రయాన్ 3. ఇంకా స్టార్ట్ అవ్వలేదు. చంద్రయాన్ 3 పంపించినప్పుడు దాంట్లోని LRA అనేది ఎవరెవరు వర్క్ చేస్తున్నారు? ఇండియా అండ్ USA.
ISRO NASA Joint Working Group on Human Spaceflight Program HSP is exploring collaboration opportunities. This is the other project which we are going to do together. Enti Human Spaceflight Program. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఇండియా జపాన్తో చేసినవి ఏంటి అనేది చూద్దాం. ఇది మార్చ్ 11th అనుకుంటా. ఓకే, బెంగళూరు హెడ్ క్వార్టర్డ్ ఇస్రో అండ్ జపాన్ ఏరోస్పేస్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ ఏజెన్సీ జాక్సా. అక్కడ నాసా ఎవరిది, యుఎస్ఏ వాళ్ళది. ఇప్పుడు జాక్సా ఎవరిది, జపాన్ వాళ్ళది. ఏంటిది, జపాన్ ఏరోస్పేస్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ ఏజెన్సీ. ఇట్ రివ్యూడ్ ద ఆన్ గోయింగ్ కోఆపరేషన్ ఇన్ ఎర్త్ అబ్జర్వేషన్, లూనార్ కోఆపరేషన్ అండ్ శాటిలైట్ నావిగేషన్. దేనికి మనం కలిపి వర్క్ చేస్తున్నాం జపాన్ వాళ్ళతోని, ఎర్త్ అబ్జర్వేషన్, లూనార్ కోఆపరేషన్ అండ్ శాటిలైట్ నావిగేషన్. Both sides have agreed to explore opportunities for cooperation in space, situational awareness and professional exchange program. Okay, these are the two areas where we are coordinating and working together. On the occasion, ISRO and JAXA signed an implementing arrangement for collaborative activities on rice crop area and air quality monitoring. ఇది కూడా నేను ఆల్రెడీ మీకు 2 days బ్యాక్ క్లాస్లో చెప్పాను. లైక్ 3-4 days క్లాస్ బ్యాక్ ఉంటుంది. ఏంటిది ఎప్పుడు చెప్పాను, ఇది ఇండియా అండ్ జపాన్ కలిపి ఏదైతే లూనార్ ప్రోబ్ పంపిస్తున్నారో దానికోసం చెప్పినప్పుడు చెప్పాను. సో ఇక్కడ దేనికోసం మనం చేస్తున్నాము, రైస్ క్రాప్ ఏరియా ఎంత ఉంది, ఎయిర్ క్వాలిటీ మానిటరింగ్ కోసం అని చెప్పి వీఆర్ వర్కింగ్ టుగెదర్. ఇస్రో అండ్ జాక్సా హ్యావ్ ప్లాన్డ్ ఏ జాయింట్ మిషన్ లూనార్ పోలార్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ లూపెక్స్ టు ఎక్స్ప్లోర్ ద మూన్ సౌత్ పోల్ ఇన్ 2023. LUPEX received a boost as Japan reportedly earmarked 2.8 billion yen for it for the fiscal 2021. Okay, this is what Japan has contributed. ISRO and JAXA are specifically working on sharing Earth observation data and to carry out calibration or validation experiments. Okay, what is the next project they both are going to work on? This is Earth observation. Okay, and establishing ISRO's NAVIC reference stations in Japan. NAVIC ante enti? It refers to the space segment consisting of the IRNSS. IRNSS ante enti? Indian Regional National Satellite System. ఇప్పుడు మనకి ఏవే మీరు ఏమంటారు, అది గూగుల్ వాళ్ళది అవి ఉన్నాయి చూసారు కదా, గూగుల్ మ్యాప్స్ ఇవి అవి అంటారు కదా, ఆ విధంగానే మన ఇండియన్ది, మన నావిగేషన్ సిస్టమ్ మనం డెవలప్ చేసుకుంది ఏంటి, ఇది IRNSS. ఓకే, ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఎ కాన్స్టిలేషన్ ఆఫ్ టోటల్ 8 శాటిలైట్స్. ఐఆర్ఎన్ఎస్ఎస్లో మొత్తం ఈ నావిక్లో ఎన్ని శాటిలైట్స్ ఉన్నాయి, 8 శాటిలైట్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, సారీ. నౌ ఇండియా అండ్ ఆస్ట్రేలియా. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఆస్ట్రేలియా, ఇండియా అండ్ ఆస్ట్రేలియా. ఇది ఎప్పుడు లాస్ట్ ఫెబ్లోని, మొన్న వెళ్ళిన ఫెబ్లోని మనం చేసాం ఇది. ఇస్రో అండ్ ఆస్ట్రేలియన్ స్పేస్ ఏజెన్సీ inked an amendment of the 2012 India-Australia Intergovernmental MOU for cooperation in civil space science, technology and education. దేంట్లో మనం ఇవి సైన్ చేసాము వాళ్ళతోని ఆల్రెడీ 2012లో ఒకసారి వి హ్యాడ్ అన్ అగ్రిమెంట్ విత్ దెమ్ రిగార్డింగ్ టు సివిల్ స్పేస్ సైన్స్, టెక్నాలజీ అండ్ ఎడ్యుకేషన్. సో రీసెంట్లీ ఇన్ 2021 February వి అగైన్ amended that. Okay, the two agencies reviewed the status of ongoing cooperation activities in earth observation, satellite navigation, space situational awareness, establishment of transportable terminal in Australia to support India's Gaganyaan program. What is Gaganyaan program? It is the program where we are planning to send manned vehicles. అంటే ఏంటి, శాటిలైట్ ఏదైతే మనం రాకెట్ పంపిస్తున్నాం అందులోని మనుషులు కూడా వెళ్తారు. మ్యాన్డ్ వెహికల్ని మనం పంపిస్తున్నాం, ఆస్ట్రోనాట్స్ని మనం గగన్యాన్ ప్రోగ్రామ్లో పంపిస్తున్నాం. సో దానికి ఎవరు మనకి హెల్ప్ చేస్తున్నారు, ఆ ప్రాజెక్ట్లోని మనకి సపోర్ట్ చేస్తున్నారు ఆస్ట్రేలియా. వీఆర్ వర్కింగ్ టుగెదర్ ఫర్ దట్ ప్రాజెక్ట్. థ్యాంక్ యూ.